Hi, dear students. We are going to start our class now. It's our third part of the lesson Learning the Game. We understood that it is an autobiography of Sachin Tendulkar, the famous Indian cricket player, Master Blaster Sachin Tendulkar. And he explained his experiences at the time of childhood, and he is going to enter to the world of cricket through the coaching of Achrekar sir. We already understood. So everybody listen, let's start. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ചെറുപ്പത്തിൽ കോളനി കുട്ടികളുടെ അപ്പുറം കളിച്ചു. പിന്നീട് ചിരേക്കർ സാറുടെ കോച്ചിങ്ങിന് കീഴിലെത്തി ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ കോച്ചായ അച്ചിരേക്കർ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ പഠനം തുടങ്ങി ക്രിക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. As a child, I had only one set of cricket clothes, and the routine was to wash them as soon as I would return from the morning session. While I had my lunch, the clothes would dry out in the sun and I would wear them again in the afternoon. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. The system worked well. Apart from my pockets, there was never quite enough time for the pockets to dry out completely. And for the entire duration of the camp, I played with wet pockets. By the middle of summer camp, sir had started taking an active interest in my batting, and at the end of the 2 months, informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced all year round. However, my school, the New English School in Bandra, did not have cricket facilities, and sir was keen for me to change schools if I wanted to pursue cricket seriously. Okay. Sorry, just a moment. Here, in this paragraph, Sachin Tendulkar started his practice. We already understood the day schedule of Sachin Tendulkar, evening 7:30 to 10:30 and practice, and after that, after lunch again they will practice, Sachin Tendulkar will practice. It is a routine of Sachin Tendulkar. But Sachin Tendulkar has only one set of clothes for cricket practice. So there is no problem. In a day, he will wash it twice. Please, I will explain the meaning. As a child, ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് I had only one set of cricket clothes, and the routine was to wash them as soon as I would return from the morning session. എനിക്ക് ഒറ്റ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ 10:30 ഐ വിൽ റിട്ടേൺ. വി ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് 10:30 ടൈം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ വിൽ റിട്ടേൺ ടു ഹോം. അറ്റ് ദ ടൈം ദ ക്ലോത്ത്സ് വിൽ വാഷ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിറയെ പിന്നെ ചേറുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യും. While I had my lunch, at the time of lunch time, the clothes would dry out in the sun and I would wear them again in the afternoon. The time of lunch, after the lunch, the clothes will dry completely. Full dry aguvanangu. And afternoon I will wear it. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. And after my evening, here explained that after my evening session, practicing session, I will wash it at the night time and I will wear again it next day morning also, the same clothes.
സെയിം ക്ലോത്ത് തന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ധരിക്കും, കാരണം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീണ്ടും ആറിയിടും, അലക്കിയിട്ട് ആറിയിടും. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. The system worked well. നല്ല രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. Apart from my pockets, except my pockets. Apart means here, except. പോക്കറ്റ് ഒഴികെ, പോക്കറ്റ് ഉണങ്ങാറില്ല കറക്റ്റ്ലി. There was never quite enough time for the pockets to dry out completely. There is no time to dry out completely the pockets, place of pocket. And for the entire duration of camp I played with wet pockets. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറ്റ് പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സമ്മർ ക്യാമ്പിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് സർ ഐ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടേക്കൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ബാറ്റിംഗ്. And at the end of the 2 months informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced all year round. Yes, Achrekar sir understood about me completely and I had potential as a cricketer. ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അച്ചിരേക്കർ സാർ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജിത്തിനോട് ആ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, അച്ചിരേക്കർ സാർ told my brother Ajit that to change my school also. In the school, however, my school, the New English School in ബന്ദ്രയിലുള്ള ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ എന്തില്ല, ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ക്രിക്കറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സർ വാസ് കീൻ ഫോർ മീ ടു ചേഞ്ച് സ്കൂൾസ് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു പേഴ്സ്യൂ ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ്ലി. ക്രിക്കറ്റിന് ഞാൻ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്രേക്കർ സാർ വാണ്ടഡ് മീ ടു ചേഞ്ച് മൈ സ്കൂൾ ടു ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ. ഈ ബന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ നിന്നും ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിറിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അച്രേക്കർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. വൺ ഈവനിങ് സർ കോൾഡ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഹിസ് സജഷൻ. അജിത് വാസ് ഇൻ ദി റൂം വിത്ത് മൈ ഫാദർ അറ്റ് ദി ടൈം and they both accepted that it was necessary. If cricket was to be my priority, my father sat me down and explained that while he did not have any objections to my changing schools, I should do so only if I was really serious about playing cricket. I assured him I was, and so it was agreed that I would move to Shardashram Vidya Mandir, where Achrekar sir was the cricket coach. All my excess energies were getting channeled into cricket, which acted as a kind of safety valve. My father always said that all he wanted me to do was give it my best effort without worrying about the results. The paragraph explains that Achrekar sir informed Sachin's father to change school to Shardashram Vidya Mandir by phone call. Sir called my father and put forward his suggestion. വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. Ajit was in the room with my father at the time and they both accepted that it was necessary. അവർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി, ഇത് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇഫ് ക്രിക്കറ്റ് വാസ് ടു ബി മൈ പ്രയോറിറ്റി, ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റിനാണ് എങ്കിൽ. മൈ ഫാദർ സാറ്റ് മീ ഡൗൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വെൽ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ടു മൈ ചേഞ്ചിങ് സ്കൂൾസ്, ഐ ഷുഡ് ഡു സോ ഓൺലി ഇഫ് ഐ വാസ് ടു മൈ റിയലി സീരിയസ് അബൌട്ട് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്. അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന വാക്കോടുകൂടെ, അഷ്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൊടുത്തു. വാക്കോടുകൂടെയാണ് സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സോ ഇറ്റ് വാസ് അഗ്രീഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് മൂവ് ടു ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ. അങ്ങനെ സ്കൂൾ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു. വേർ അച്രേക്കർ സാർ വാസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച്. അവിടുത്തെ കോച്ച് അച്രേക്കർ സാറാണ്. ഓൾ മൈ ആക്സസ് എനർജീസ് വേർ ഗെറ്റിംഗ് ചാനൽഡ് ഇൻ ടു ക്രിക്കറ്റ്. എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചാനൽഡ് ടു ക്രിക്കറ്റ്. ക്രിക്കറ്റിലേക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ക്രിക്കറ്റിന് കൊടുത്തു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. വിച്ച് ആക്റ്റഡ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാൾവ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു സേഫ്റ്റി വാൾവ് പോലെ മുഴുവനായി ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ തന്നെ പരിഗണിച്ചു. മൈ ഫാദർ ഓൾവേസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഹി വാണ്ടഡ് മീ ടു ഡു വാസ് ഗിവ് ഇറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് വിത്തൗട്ട് വറിയിങ് അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ്. മൈ ഫാദേഴ്സ് മെയിൻ അഡ്വൈസ് ഈസ് ദാറ്റ് don't fear about the results.
യു ഹാവ് ടു എഫോർട്ട് ഫോർ യുവർ ഫോർ യുവർ എയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഫിയർ അബൌട്ട് റിസൾട്ട്സ്. കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് വേണ്ടതെന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ അച്ഛൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ പഠിപ്പിച്ചു. സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ഹിയർ. യു ഹാവ് ടു students, you have to answer the questions. 7th question, the system worked well apart from my pockets. What is the system referred to the here by Sachin? ഈ സിസ്റ്റം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റ് ഒഴികെ. ഈ സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ആസ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റുട്ടീൻ ഓഫ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ടൈം ഷെഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റുട്ടീൻ ഓഫ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, രാവിലെ പോകുന്നു, പിന്നെ മോർണിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നു, ഉച്ചക്ക് അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം വീണ്ടും വരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് 8th question, വൈ വാസ് സച്ചിൻ ആസ്ക്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് സ്കൂൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സ്കൂൾ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ഇൻ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ദർ ഈസ് നോ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ശാരദാശ്രം വിദ്യാ മന്ദിർ ദർ ഈസ് എ കോച്ച്. Achrekar sir is the coach of the school, so they decided to change it. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഫ്രം ദി പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 9th question, വാട്ട് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ ലേഡ് ഡൗൺ ബൈ സച്ചിൻസ് ഫാദർ ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ഹിസ് സ്കൂൾ? എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? സീരിയസ്ലി പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. എന്തിന്? ക്രിക്കറ്റിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് ആൻസർ. വാട്ട് ഡിഡ് സച്ചിൻ കൺസിഡർ ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാൾവ്? ഒരു സേഫ്റ്റി വാൾവുമായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ്. കാരണം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹി ചാനൽഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ. സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം എവറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു എങ്ങോട്ട്? ക്രിക്കറ്റിലേക്കാണ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അത് ഒരു സേഫ്റ്റി വാൾവ് പോലെ, കാരണം അതിനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.